السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی شروعات ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا برادر عبدالعزیز کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب میں بلانا چاہوں گا برادر افسر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا, اور اس کی برابر کا کوئی نہیں. اب میں بلانا چاہوں گا برادر شاہد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ مکہ میں اتری ہوئی 7 آیتیں ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. سب تعریف اللہ سارے جہان کے رب کے لیے, بڑا مہربان اور رحم کرنے والا, انصاف کا دن کا مالک. ہم تیرے عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے. ہمیں سیدھا راستہ دکھا, نہ کوئی جن پر گجب ہوا اور نہ بہکنے والے. وقف دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بلانا چاہوں گا سسٹر اسما کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بلانا چاہوں گا سسٹر ہینا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بلانا چاہوں گا سسٹر روحاب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم, سارے انسان ساتھ گھاٹے میں ہیں ان کے سوائے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور آپس میں سچ کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلانا چاہوں گا برادر سہیب کو جو ہمیں اصلاحی مسئلہ کے بارے میں خطاب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ کرنے چاہیے یا ایسے پروگرام ہونے چاہیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں اکثر مارچ اپریل میں پریکشا ہوتی ہے، ایگزام ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ، ہر والدان اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ پڑھائی پہ دھیان دو، کھیل کود میں کم دھیان دو اور پڑھائی پہ زیادہ دھیان دو. بچہ پڑھائی پہ دھیان دے کر پاس ہو جاتا ہے. فائدہ کس کا ہوا؟ بچے کا ہوا. بچہ پاس ہوا اور باپ کا بھی فائدہ ہوا. اس کی ساری سال کی فیس باطل نہیں گئی اور گھر والے کا بھی فائدہ ہوا. اگر بچہ فیل ہو جاتا تو اڑوس پڑوس کے لوگ اگر پوچھتے ارے تمہارا بچہ فیل کیوں ہو گیا؟ اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ماں باپ صرف اپنے بچے کو ریمائنڈ یاد کرواتے ہیں اور بچہ پاس ہو جاتا ہے اور فائدہ سب کا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ ہمارا امتحان لے سکے. ہم لوگ سب امتحان میں ہیں، ہمارا امتحان چالو ہے، اور اگر ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ہمیں معلوم گرے گا کہ کس طرح ایمان لائے اور اچھا عمل کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایسے پروگرام کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم اور ہمارا تعاون ہونا چاہیے. میرا دوسرا سوال، کیا ہر چیز میں دلیل لینا یا دینا ضروری ہے؟ آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. ہم لوگ جب زمین خریدتے ہیں یا پراپرٹی خریدتے ہیں تو ڈاکیومنٹس، دستاویز، سینڈ ویل، 7/12 دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم جب گولی کھاتے ہیں تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم جب موبائل فون خریدتے ہیں تو اس کے فیچرز، پرائس دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم جب صابن خریدتے ہیں تو اس کا MRP دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم جب ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں تو اس کا MRP دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم نے دن میں کون سے عمل میں صحیح دلیل مانگی؟ حالانکہ دنیاوی چیز کے لیے ہم سب جگہ پر صحیح دلیل مانگتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں، پر دن میں ایسا کبھی نہیں کیا. ہمیں دن میں بھی صحیح دلیل مانگنی چاہیے. آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں ہمیں دن کے بارے میں صحیح دلیل کہاں سے لینی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات جگہ جگہ پر قرآن کریم میں فرمائی. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے بھی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنتیں، جسے تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں ہو اور ہمیں دین کے ہر معاملے میں صحیح دلیل لینی چاہیے. میں نے اس تقریر کی شروعات سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 سے کی، جس کا معنی ہے تم بہترین امت ہو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خیرہ امت کہا ہے، کیا ہماری کوئی جوابداری نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर, अब मैं बुलाना चाहूंगा सिस्टर तनिषा को, जो हमें आखिरत के 5 सवाल के बारे में खिताब करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। अभी मैंने मेरी बात शुरू की सूरह तकासुर, सूरा नंबर 102 आयत नंबर 8, जिसका मानिए फिर तुम उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हमें दी गई नेमतों के बारे में पूछेंगे। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 78 में, वह अल्लाह ही है जिसे तुम्हें कान, आँख और दिल अता किया, मगर तुम लोग उससे कम ही शुक्र अदा करते हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम उस समय तक नहीं हटने दिए जाएंगे जब तक 5 बातों का जवाब न दे ले। पहला, उम्र किस काम में बिताई। दूसरा, जवानी किस काम में बसर की। तीसरा, माल कहाँ से कमाया। चौथा, माल कहाँ पर खर्च किया। पांचवा, अपने इल्म के मुताबिक अमल कहाँ तक किया। इसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे उम्र किस काम में लगाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 में। सूरह तौबा एक ऐसी वाहिद सूरा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती है। इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। इस सूरा के आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, कुल इनकाना आबाकुम व अबनाकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कुल कह दो, ए नबी आप कह दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इनकाना ए नबी आप फरमा दीजिए, यदि तुम्हें मोहब्बत है आबाउकुम तुम्हारे बाप से, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे से, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई से, व अज़वाजुकुम तुम्हारे पत्नी से, व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व आशिरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदारों से, व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा और तुम्हारा माल जो तुमने कमाया है, व तिजारतुन तख्शौना कसादहा और तुम्हारा कारोबार जिसे मंदा पड़ जाने का तुम्हें डर है, व मसाकिन तर्ज़ौनहा और तुम्हारा घर जिसे तुम पसंद करते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा हो तो इंतजार कर लो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाला किसी अजाब का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह तौबा के आयत के जरिए पूरे जिंदगी पूरे जीवन का निचोड़ बताता है। कोई भी इंसान या कोई भी शख्स इस 8 चीजों की मोहब्बत के पीछे अपना सारा जीवन खपा देता है। आप अपने आप से पूछे या कोई भी साइकोलॉजिस्ट से पूछे कि हर इंसान इस 8 चीजों की मोहब्बत के पीछे अपना सारा जीवन खपा देता है। हाँ यही, यदि तुम्हें मोहब्बत है तुम्हारे बाप से, भाई से, बेटे से, बीवी से, रिश्तेदारों से, और माल जो तुमने कमाया, और तुम्हारा कारोबार जिसे मंदा पड़ जाने का तुम्हें डर है, और तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग या मकान है जिसे तुम पसंद करते हो। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहना चाहते हैं कि आप मोहब्बत ना करें अपने माँ बाप से या तिजारत से? नहीं, ऐसा नहीं, पर आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यानी सिर्फ दावा करना, इजहार करना या इकरार करना काफ़ी नहीं, पर सच्चे दिल से और इखलास से अमल करना जरूरी है। और अल्लाह की राह में जिहाद करना यानी आज के दौर में अल्लाह की दीन की दावत देना। दूसरा सवाल, जवानी किस काम में बसर की? क्या हमने जवानी अल्लाह के दीन को सीखने में, सिखाने में, क्या उस पर अमल करने में बिताई या खेल तमाशा में बिताई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवानी की इबादत ज़्यादा पसंद है। अगर हमने जवानी खेल कूद, क्रिकेट, पिक्चर तमाशा या गिबत में बिताई हो तो आज ही तौबा कर लो। तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया? हमने माल कहाँ से कमाया? ईमानदारी से कमाया, मेहनत की, मजदूरी, किसी का हक मारा, चोरी की? मैं इन सब का जवाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल, माल कहाँ पर खर्च किया? हलाल काम में खर्च किया या हराम काम में खर्च किया? अच्छे काम में खर्च किया या बुरे काम में खर्च किया? हमने अपना घर अच्छा बनाया, हमारे घर में टीवी है, फ्रीज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, पुराने,
क्या हमारे घर में बुखारी शरीफ है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक बताने वाली कोई किताब है? किसी अदीम की मदद की, किसको सदका खैरात किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा तब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला का अर्श का साया होगा, तब कई लोग अपने सदके के साये में होंगे। इसीलिए लोगों अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, चाहे खजूर ही क्यों ना देना पड़े सदके में। 5वां सवाल, अपने इल्म के मुताबिक अमल कहाँ तक किया? क्या हमने इल्म कुरान और सही हदीस से लिया? जैसे अभी ब्रदर शोएब ने बताया, हमें दीन का इल्म कहाँ से लेना चाहिए? मिसाल के तौर पे जब एक सहाबी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को घर पे गए तो उन्होंने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। जब कोई जवाब न मिला तो वापस चले गए। तो उसे जाते देखकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसे वापस बुलाया और कहा, क्यों जा रहे हो? तो उस सहाबी ने जवाब दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के घर जाओ तो दरवाजे पर 3 बार दस्तक दो, जब कोई जवाब न मिले तो वापस चले जाओ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने इस हदीस की तहकीक की तो सहाबा इस तरह अमल करने वाले थे। हमें भी दीन का इल्म के बारे में सही हदीस पर अमल करना चाहिए। एक हदीस बताती हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का इल्म न हर मुसलमान मर्द, औरत और बच्चों पर फर्ज कराया गया। हम दुनियावी चीज़ों के बारे में इल्म लेते हैं, कारोबार में इल्म लेते हैं, हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, सब दुनियावी चीज़ों के बारे में इल्म लेते हैं। पर आप अपने आप से पूछो, हमें दीन के बारे में क्या किया? हमें सोचना चाहिए, हमें खुद हमारे बच्चों को दीन का इल्म सिर्फ कुरान और सही हदीस से लिया। सहाबा इकराम ने उन्होंने अमल करके दिखा दिया, तभी अल्लाह सुब्हान व तआला ने सर्टिफिकेट ले दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी होगा और वो अल्लाह से राजी होगा। इन 5 सवालों के जवाब हमें सहाबा इकराम की ज़िंदगी से देखना चाहिए, किस तरह उन लोग अपना जीवन बसर करते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी हो गए। एक सही हदीस बताती हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा को बुरा मत करो, अगर आप सोने का पहाड़ भी सदके में दे दें फिर भी आप मेरे सहाबा के एक जौ या आधा जौ के बराबर नहीं हो सकते। पहला सवाल, उम्र किस काम में लगाए? आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें। दूसरा सवाल, जवानी किस काम में बच सकी? आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें। तीसरा और चौथा सवाल, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? आप हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें। 5वां सवाल, अपने इल्म के मुताबिक अमल कहाँ तक किया? आप सहाबा इकराम और रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को देखिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दे दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती, हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु तुम जन्नती। इन सब पर अल्लाह सुब्हान व तआला खूब खूब रहमत रहे। आखिर में अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ कुरान मजीद की एक आयत बताकर। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 में फरमाते हैं, यदि तुम लोग ईमान लाए जिस तरह वो लोग ईमान लाए तो रास्ता पाइए। यानी कुरान मजीद नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब जिस तरह ईमान लाए उसी तरह हम लोग ईमान तो रास्ता पाइए। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।